بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، لے کر حاضر پروگرام جس پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ مختلف سیگمنٹس ہوں گے جس کے ذریعے آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود شریف پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں، یعنی ہم درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم روزانہ درود پاک ہی نہ پڑھتے ہوں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ کوئی 50 پڑھتا ہے تو وہ نیت کرے کہ میں 100 پڑھوں گا، کوئی 100 پڑھتا ہے تو وہ نیت کرے کہ میں 200 پڑھوں گا۔ ایسے ہم زیادہ سے زیادہ نیت کرتے رہیں گے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں استقامت بھی حاصل ہوگی اور ہم روزانہ درود پاک پڑھنے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی تو ہم سب کو اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے والا بنائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. گناہگار ہوا گا بڑی ندامت ہے. گناہگار آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کیجئے میرا وقار آپ سے ہے. اور محبتوں کا صلہ کونے سے دیتا ہے. محبتوں کا صلہ کونے سے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے.
ماشاء اللہ اللہ پاک سبھی بھائی کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین آج ہم ایک کہانی سننے والے ہیں. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ واقعہ بڑا ہی مزیدار واقعہ ہے. کوشش کریں کہ اس واقعے کو توجہ کے ساتھ سنیں اور ہمیں اس واقعے سے ایک سبق ملے گا جسے ہم نے یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. پیارے بچے اور قسمت کے ناظرین ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اٹلی کی طرف گئے. کہاں گئے؟ اٹلی کی طرف. جی اٹلی کی طرف گئے. دوران سفر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے. کہاں رہ گئے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ اچانک ان کے سامنے ایک خوفناک شیر آ گیا. کیا آ گیا؟ شیر آ گیا. شیر کی نظر جیسے ہی آپ پہ پڑی تو وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. شیر کو دیکھنے کے باوجود حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہیں ڈرے اور جب آپ نے دیکھا کہ شیر حملہ کرنے والا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے شیر کو کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام یعنی صحابی ہوں اور لشکر اسلام سے الگ ہو گیا ہوں اور لشکر کی تلاش میں ہوں. شیر نے جب یہ سنا کہ آپ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں تو حملہ کرنے کے بجائے ادب سے اپنا سر جھکا کر دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو یا کوئی آواز آتی تو شیر اس طرف چلا جاتا اور پھر آپ کے ساتھ ہو جاتا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام تک پہنچ گئے اور وہ شیر جنگل کی طرف لوٹ گیا. یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام تک پہنچ گئے اور وہ شیر جنگل کی طرف لوٹ گیا. پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین معلوم ہوا کہ جنگلی جانور بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے. ہمیں بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس کے ذریعے اللہ پاک کے نیک بندوں کو تکلیف پہنچے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک بندوں کا ادب کرنے والا بنائے، آمین. پیارے بچے اور قسمت کے ناظرین صلو علی الحبیب غلام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہر صحابی یہ نبی، سب صحابیات بھی، چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی جنتی ہے، حسن حسین بھی، والدین نبی ہے، معاویہ بھی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی. پیارے بچے اور بندش کے ناظرین آئیے اب آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طرف سفر کر رہے تھے، یعنی کس شہر کی طرف یا کس ملک کی طرف؟ حسنین بھائی کو ذرا مائک دیں. ٹکلی. جی ٹکلی. نہیں جناب، کچھ سننے میں پرابلم ہے. چلیں عثمان بھائی کو دیں. کتلی. جی کتلی. کتلی. یہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں. آپ نے کیا کہا تھا حسنین بھائی؟ ٹکلی. چلیں بھائی آگے بڑھے. انس بھائی کو ذرا مائک دیں. اٹلی. جی اٹلی یعنی روم. اور ماشاء اللہ انس بھائی کا جواب تو آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا عثمان بھی اور حسنین بھائی. چلیں اگلا سوال کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام سے جو الگ ہو گئے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ لشکر اسلام کو تلاش کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے؟ سب مل کر بتا دیں. جی جنگل میں. اور ماشاء اللہ سب کا جواب جنگل میں تو پہنچ گئے. اب جنگل میں چل رہے ہیں، اب اچانک سے چلیں کیا ہوا؟ چلیں ان کو دیں ذرا مائک دیں.
अचानक से शेर आ गया। अचानक से शेर आ गया। और शेर आप रदी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करना। जी हमला करने लगा। अब शेर आ गया, हमला करने लग गया, मगर आप रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह से नहीं हटे, बल्कि डरे भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि वो शेर आप रदी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करने वाला है, तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से शेर को कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम यानी सहाबी हूँ और लश्कर इस्लाम से अलग हो गया हूँ और लश्कर की तलाश में हूँ, ये कहना था। और जब वो शेर ने सुना कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम यानी सहाबी हैं, तो वो सर झुकाए और दुम हिलाता हुआ आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत करने के लिए साथ साथ चलने लगा। और फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, चलें दें जरा स्टैंड में क्यों दें। जैसी भी आवाज़ आती है वो शेर वहाँ पे चले जाता। जी जैसे ही कोई आवाज़ आती या ख़तरा महसूस होता तो शेर उस तरफ चला जाता और फिर वापसी आपके साथ मिल जाता। चलें अब अगला सवाल बताइए कि क्या आप रदी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर इस्लाम से मिल गए थे? अनस भाई को ज़रा माइक दें। जी हाँ। जी हाँ मिल गए थे भाई, ये कह रहे हैं मिल गए थे, तो दें इनको दें आगे दें ज़रा माइक। जी मिल गए थे भाई, ये भी कह रहे हैं, दें ज़रा इनको दें। मिल गए थे। जी मिल गए थे और जवाब तीनों का जी माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों किस्मती के नाज़रीन, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? चलें भाई इनको दें। कि हमें सबके साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहना चाहिए भाई। उस्मान भाई क्या कह रहे हैं? अल्लाह पाक और वो नेक बंदों का अदब करना चाहिए। हमें अल्लाह पाक के नेक बंदों का जी, और ऐसे कामों से भी बचना चाहिए कि जिससे अल्लाह पाक के नेक बंदों को तकलीफ होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक बंदों का अदब करने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों और नतीजे के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कनीज़ फातिमा। बच्चों की शान, बच्चों की शान। कनीज़ फातिमा 58, कनीज़ फातिमा 59, सच्ची है 60, वाह भाई 61। नूरुल हरीम आ जाए, बहुत देर से खेल रहे हैं आप दोनों। आ रहे हैं आप ही थोड़ी देर में। चले अब मेरी बारी। आपने रस्सी रोक दी थी, मैंने तो आप ही की वजह से रोकी थी। अभी मेरी बारी खत्म नहीं हुई। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है सबके काम। मैं इतनी देर से आप दोनों को नीचे बुला रही हूँ, चले नीचे आकर मेरी हेल्प कराएं। आपको पता है ना आज बाबा जान के मेहमान आने वाले हैं? जी पता है, तो फिर चले ना मेरे साथ हेल्प करवाए मेरी। चले वसीला अब अपने घर जाए, हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। मुझे अभी बहुत काम है, तो मैं भी रुक जाती हूँ, आपका हाथ बटा लूंगी। नहीं आप जाए, बाद में आ जाइएगा। क्या हो गया है नूरुल हरीम आपको? इस तरह किसी को घर जाने का बोलना बहुत बुरी बात है। और वसीला अपने घर अकेले कैसे जाएंगी? आप इनका घर कोई दूर थोड़ी है, गली के कोने पर ही तो है। बच्चियों को कभी भी घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए, चाहे कितनी करीब क्यों ना जाना हो। आप रुके जब तक आपके पापा आपको लेने नहीं आते। ठीक है आप ही, चले मेरे साथ नीचे चले। ये अक्सर कर जाती है, कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है, कोई गलत करता। आप ही मैं भी आपकी हेल्प करवा देती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है सबके काम ये आती है, वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है, वाह छोटी मुँह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है, कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। अब आप दोनों आराम कर ले, मैं किचन में अम्मी की हेल्प करवा देती हूँ। ठीक है आप ही। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है सबके काम ये आती है, वाह भाई अच्छी बातें सिखाती है,
छोटे मुंह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है में ये सच्ची। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा अब्बू को बताएं मोइन अंकल आए हैं। अरे अंकल, बाबा जान आप ही का ही वेट कर रहे हैं। आइए अंकल, अंदर आइए। चलें। बहुत अच्छी है में ये सच्ची है, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा। बड़ी आपी भी आ जाती तो अच्छा हो जाता। आपको तो पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो तो आने का कह रही थी, लेकिन उनकी तबीयत नासाज थी, तो मैंने कहा कि आप आराम कर लें, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा। चलें ठीक है, अच्छा किया आपने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरुल हरीम कहाँ हैं? वो ऊपर है अपने कमरे में, मैं बुला के लाती हूँ। ठीक है, जीती रहो, खुश रहो। आमीन, जज़ाकिल्लाहु खैरा। बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है में ये सच्ची है, कोई गलत नूरुल हरीम। तो ये उसे जी आपी, जल्दी से नीचे आ जाएं। जी आपी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है, वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है, वाह, छोटे मुंह से बात बड़ी ये अक्सर कर जाती है कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है, वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है, वाह, छोटे मुंह से बात बड़ी ये अक्सर। आपी मेहमान चले गए। मेहमान आकर भी चले गए। अम्मी के साथ मुझे इतना सारा काम अकेले ही करना पड़ा। सॉरी आपी, लेकिन आपको पता है ना, मुझे मेहमानों का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं नीचे नहीं आई। सबके काम ये आती है, वाह भाई, अच्छी बातें नूरुल हरीम ऐसा नहीं बोलते। मेहमान तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत होते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में मेहमान हो उस घर में खैर बरकत इस तरह दौड़ती है जैसे ऊंट की कोहान से छड़ी, बल्कि इससे भी तेज। एक और हदीस शरीफ में है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है तो अपना रिज्क लेकर आता है, और जब उसके यहाँ से जाता है तो साहिब खाना के गुनाह बख्शे जाने का सबब होता है। अल्लाहू अकबर। सॉरी आपी, मुझे नहीं पता था। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब कभी मेहमानों के आने को बुरा नहीं कहूँगी, बल्कि उनके लिए तैयारी में आपका हाथ बटाऊंगी। पहले अभी तो आप आपी की हेल्प करें। जी जी बिल्कुल। आपकी आप बताएं क्या काम है? आए मेरे साथ आप। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत आपी मैं भी चलती हूँ। अच्छी है, आ जाए। गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कुरानी। जी चलें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कोशिश करें ये बातें तवज्जो के साथ सुने। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम हश्र है, और ये सूरत कुरान पाक के पारा नंबर 28 में है। हश्र नाम रखने की वजह, प्यारे बच्चों, हश्र का माना है लोगों को इकट्ठा करना, और इस सूरत की दूसरी आयत में कबीला बनु नदीर के उन गैर मुस्लिमों का जिक्र है जिन्होंने वायदा खिलाफी की थी और इन्हें इकट्ठा करके मदीने से निकाल लिया गया था। इस वजह से इसे सूरह हश्र कहते हैं। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है, ये भी सुन लेते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें मुसलमानों को शरीयत के अहकाम बयान किए गए हैं। नंबर 1, इस सूरत के शुरू में
یہ بتایا گیا ہے کہ انسان، حیوان اور کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی پاکی بیان کرتی ہے۔ نمبر 2، اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنو نذیر کے غیر مسلموں نے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا پلان بنایا، تو اس وجہ سے انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ نمبر 3، اس صورت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی اور اسے نازل کرنے والے اللہ پاک کے اسماء الحسنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے سنا سورہ حشر کے بارے میں، اور یہ قرآن پاک کے کون سے بارے میں ہے؟ جی، پارہ نمبر 28 میں کیا نام ہے بچوں؟ سورہ جی، سورہ حشر۔ اور حشر کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ ماشاء اللہ، باقی سب تو ہمیں عثمان بھائی نے بتا دیا کہ کیسے قبیلہ بنو نذیر والوں نے خلاف ورزی کی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کی، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو اکٹھا کر کے مدینہ سے نکال دیا تھا۔ تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، اس وجہ سے اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ جی، سورہ حشر کہتے ہیں۔ اور اس سورت کا مین ٹاپک کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ چلیں بتائیں، ان کو مانگتے ہیں ذرا۔ سورہ حشر، اس سورہ حشر کا مین ٹاپک کیا ہے؟ یعنی اس صورت میں کن کن مضامین کو بیان کیا ہے، وہ مین ٹاپک ہو نا کوئی؟ جی چلیں عثمان بھائی بتائیں۔ مولا پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے نہیں جناب، یہ بھی ہے، مگر مین ٹاپک جو ہمیں عثمان بھائی نے بیان کیا وہ بتانا ہے۔ ان کو دیں ذرا طاہر بھائی کو۔ قبیلہ بنو ہاشم۔ اب غور سے سنیے گا، مین ٹاپک یہ تھا کہ اس میں مسلمانوں کو شریعت کے احکام بتائے گئے۔ کیا بیان کیے گئے؟ شریعت کے احکام۔ یہ اس صورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو شریعت کے احکام بیان کیے۔ کیا بیان کیے؟ احکام جی۔ اور اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ قبیلہ بنو نذیر کے غیر مسلموں نے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کا پلان بنایا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو مدینے سے نکال دیا۔ جی، قبیلہ بنو نذیر کے غیر مسلموں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ پاک سے نکال دیا۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ قبیلہ بنو نذیر کے غیر مسلموں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا۔ کیا بنایا؟ شہید کرنے کا پلان بنایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کو مدینے سے نکال دیا۔ اس صورت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی شان و عظمت کو بھی بیان کیا گیا، اور اس صورت کے آخر میں قرآن پاک کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے، اور اسے نازل کرنے والے اللہ پاک کے اسماء الحسنی بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عثمان بھائی کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، مینرز ہماری زندگی میں ایک اہم کردار رکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اور آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے مینرز۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ مینرز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ طاری۔ پیارے بچوں، گڈ مینرز میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے دوسروں کا دل دکھتا ہے، اور کسی کا دل دکھانا بہت گناہ کی بات ہے۔ عام طور پر ہم دوسروں کی نقل اتار کر مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے جوتوں کے کلر اور بستے وغیرہ کے ڈیزائن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا۔ آئے مذاق اڑانے والوں کا انجام سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन लोगों का मजाक उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि आओ आओ, तो बहुत बेचैनी और गम में डूबा हुआ इस दरवाजे के सामने आएगा, मगर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचेगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और इसको पुकारा जाएगा, आओ यहाँ आओ। चुनाचे ये बेचैनी और रंजो गम में डूबा हुआ उस दरवाजे के पास जाएगा तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ मामला होता रहेगा यहाँ तक के दरवाजा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वो नहीं जाएगा। इस तरह वो जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। अल्लाह पाक हमें किसी का मजाक और दिल दुखाने से बात रखे और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, किड्स मदीना चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो बच्चों, आज हम दिसंबर 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना में से आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादों और शहजादियों के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 शहजादे यानी बेटे और 4 शहजादियाँ यानी बेटियाँ अता फरमाई। नंबर 1, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐलान नबूवत से पहले मक्का पाक में पैदा हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम इन्हीं के नाम पर थे। नंबर 2, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐलान नबूवत से पहले मक्का पाक में पैदा हुए और बचपन ही में आपका इंतकाल हुआ और तैयब ताहिर इन्हीं का लक़ब है। नंबर 3, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये सबसे छोटे शहज़ादे हैं। ज़ुल्हज 8 हिजरी में मदीने पाक के करीब आलिया नामी जगह में पैदा हुए और 17 या 18 माह की उम्र में 10 रबीउल अव्वल 10 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ। आइए इनकी बेटियों के बारे में सुनते हैं। नंबर 4, हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शहज़ादी हैं। ऐलान नबूवत से 10 साल पहले मक्का पाक में पैदा हुई और हिजरत के 8वें साल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। नंबर 5, हज़रत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐलान नबूवत से 7 साल पहले पैदा हुई। 19 रमज़ान 2 हिजरी में फ़तह बदर के तीसरे दिन 20 साल की उम्र में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। नंबर 6, हज़रत बीबी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शअबान 9 हिजरी में इंतकाल हुआ। नंबर 7, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी प्यारी और लाडली शहज़ादी हैं। आज दुनिया भर में मौजूद सादात इकराम उन्हीं के शहज़ादे इमाम हसन व हुसैन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की औलाद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी को इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आज हमने सुना हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे शहज़ादे और प्यारी शहज़ादियों के नाम और उनका इंतकाल कब हुआ, ये सब हमने सुना। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह माहनामा फैज़ान मदीना में मोहम्मद रज़ा भाई हमारे साथ ये लेकर हाजिर हुए थे माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शान। बच्चों की शान, बच्चों की शान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।